साहेब वडील थोड़ा 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 थैंक यू। हमारा में नहीं आया अरे यार तो पहला थोड़ा पास का तो जाकर जा मोदी की माताजी का निधन हो गया और प्रधानमंत्री की माताजी का जो पार्थिव शरीर है उसको इस वक्त अंतिम यात्रा के लिए अपने अंतिम पड़ाव पर लाया जा रहा है। ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पार्थिव शरीर को कंधा दे रहे हैं, साथ में उनके परिवार गुड मॉर्निंग। हाँ तो रात की बिल्डिंग बची है। अरे हम भाई लोग आका ये वाला सब पकड़ तो नहीं ले जाओ वो चिंता नहीं। हां रोनो पकड़ वो दिन आ गई थोड़ी गजा पकाना वो दिए कुछ तू तारे શું કરવું છે? बस मारे खाली क्या क्या अटवाई है क्या बोल रहा है? बस आटलू बस आटलू तू हमने बात को नहीं ऊपर चढ़ गया चल आटलू बहुत नहीं गया ना ना ऊपर चढ़ गया बोल अरे ना ना तू जलसा करना गाना ना આપવાની તો ચિંતા નથી કર हमारे आटलू देखाव जो અમે જો તમારા T1 40 ટેબુ હોય એ લાઈવ ચાલે છે એટલે પણ તું જો પેક પેક જ કરવાની એટલે ત્યાં જાહેરાત આવે છે लाइव नहीं खाली ત્યાં તો બાબુલા રામદેવ બતાતા ત્યારે લાઈવ ચાલે છે એટલે પણ તું પેક तो पहुंचने के मारे खाली शामिल हैं और अपने अंतिम पड़ाव की ओर इस वक्त ये शव यात्रा चल रही है। और लगातार जो हम अपने विशेष मेहमानों से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, जब अभी हाल ही में प्रधानमंत्री તારા માટે જ રાખ્યો છે ચડી જાવ પછી ક્યાં થવાનું? हाँ तो खबर बिगाड़ी दिए थे अमित दादा तो वांधो नहीं यार હા તો મારે ખબર બેસી જાય તો વાંધો નહીં नंदन પછી મારો જ વારો નાના જલસા કરે એમ લઈ જ જવાનું જો આટલું થયું બરાબર છે આપણે કોવિડ થયો ના થયો કઈ થયું ચાલે છે ને ચકાચક બોલ જો આ રવિ તો અમારું કે બાકી આજુ આ કેટલા વખતથી કમ્પ્લેટ થયું કે से जिन संघर्षों से, जिन खूबियों में वो वक्त बीता, वो बचपन बीता और वो दौर था, उस दौर को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने परिभाषित किया है वो बहुत कुछ कहता है। वो ये भी बताता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने बचपन से सीख ली है, अपने माताजी के जीवन से सीख ली है। फिलहाल ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये पार्थिव शरीर की जो अंतिम यात्रा है वो अपने अंतिम पड़ाव की ओर इस वक्त पहुंच चुकी है। यहां अग्नि को समर्पित किया जाएगा पार्थिव शरीर, जो ये आप सीधे दृश्य इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन का पार्थिव शरीर अपने अंतिम पड़ाव पर इस वक्त
पहुंच चुका है और हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार जो भी कर्मकांड किए जाते हैं उनको यहां पर अंजाम दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के लिए एक काफी दुख का ये समय है, क्योंकि प्रधानमंत्री के जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा उनकी माताजी हीराबेन की रही है। जब जब प्रधानमंत्री गुजरात जाते थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अपनी माताजी से मुलाकात करते थे और वो तस्वीरें, वो दृश्य पूरे देश दुनिया के सामने आती थीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 साल की उनकी उम्र थी, लेकिन वो काफी एक्टिव रहती थीं। कोरोना महामारी के दौर की हम बात करें तो प्रधानमंत्री की माताजी ने खुद सबसे पहले कोविड वैक्सीन लगाकर पूरे देश को एक उदाहरण दिया था। और उस उम्र में कोविड वैक्सीन लगाकर पूरे देश को एक ताकत मिली थी वैक्सीन के प्रति कि वैक्सीन लगाकर कोई नुकसान नहीं है। जब पूरी दुनिया में हम देख रहे थे तमाम देशों में वैक्सीन के प्रति कई नकारात्मक बातें सामने आ रही थीं और कई बड़े विकसित देशों में एक जनसंख्या का हिस्सा था जो वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री की 100 साल की माताजी ने आगे बढ़कर खुद वैक्सीन लगवाई और पूरे देश को एक उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसके बाद जब हम बात करते हैं हाल के विधानसभा चुनावों की, तो हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं गुजरात में और हमने देखा कि प्रधानमंत्री की माताजी खुद पोलिंग बूथ पर पहुंची थीं। वहां पर जाकर उन्होंने वोटिंग की थी। लोकतंत्र के इस महापर्व में, जो महापर्व उस वक्त चुनावों का चल रहा था, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। या हम बात करें नोटबंदी की, उस वक्त के भी कुछ दृश्य सामने आए थे कि किस तरह से लाइन लगी हुई थी नोटों को बदलने की और प्रधानमंत्री की माताजी भी उसमें सम्मिलित हुई थी। अनिल बंसल जी हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक्त ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार की जो रस्म है वो वहां पर निभाई जा रही है। प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं, परिवार के अन्य सदस्य वहां पर मौजूद हैं। अनिल बंसल जी, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ऐसे पद पर अगर परिवार के सदस्यों को कई तरह की सहूलियतें मिलती हैं, परिवार के सदस्य जो एक सामान्य परिवेश होता है उसमें कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन हम सर प्लीज मीडिया बूम पाड़ी कार बोल्या तो खबर पड़े, बाकी मीडिया के तो हाथ पाड़ो અને પેલો આપણે તો અનુભવ નહીં આટલા બધા આવી જાવ અંદર તો પછી આપણે તો શું હોય પેલું હોય ભાઈ બધા બેઠા જ આવા દો શું ध्यान रहे બીજું કઈ નહીં આપણે वो खुद गांधीनगर से हमें अपने साथ ले गए। સંતોષ થાય બેસવું તો રવિવારે જ હોય ને યાર, બેસવું રવિવાર નવા વર્ષમાં, બેસવું નવા વર્ષમાં સોમભાઈ કહેશે એટલે તો બોલ્યો ઇન્વર્ટેડ કોમા બોલ્યો જો એને ત્યાં વિઝ્યુઅલ કરાવી દે મતલબ તો અહીંયા નહીં જવા દેવાનું, નહીતર જો અહીંયા જવા દેવા તો ત્યાં વિઝ્યુઅલ ના કરવા દેતા હોય।
લાંબો ના થાય યાર, ઉંમર થાય હે મનીષ લાંબો ના થાય સર. અને ધીરે ધીરે કરીને આખો આગળ વધી ગયો. કેટલી વાર છે. એ છે ને મારા બે વર્ષમાં નીકળી ગયા બેલેન્સ કરો. અહીંયા મૂકી દો કમલેશભાઈ આગળ. કેટલી વાર બસ બસ થઈ એના છોકરા છે આ બધું તો આવશે ને. ના ના ઘરમાં તો રૂપિયા જ શું કરું બોલે. હા પણ આપવા તૈયાર. 10 લાખે ચીંચોટી પણ 10 માંથી 9 પર તો આવ્યો. જે આગળ જતા જ નથી. મને પીછે કીધું હતું કે મને મળી હતો મળે સાચી વાત. આ હાડા સુધી કહેતો હોય ને તો આ બીજો 4 ઉપર છે બરાબર, એના હાથ હાડા સુધી લાવવાની જવાબદારી માં છે પતાવવું હોય તો. મારી ઘરવાળી ભાર્ગવ જોડે બોલવાનું બંધ કર્યું. હોસ્પિટલમાં મારે રૂપિયા મારા મક્કે જ મારે એવી બધી તકલીફ. એના ઘરે ગાડીઓ છે, બધું વાહનો પડે. મારી ઘરવાળી મારું વાહન લઈને જાય, મારા ઘરે નીકળી વાહન લે. ચલો આપણે ના પરિસ્થિતિને સમજીએ. મેં ભાર્ગવને કીધું મંગાવી ગાંધીનગરમાં પડી જાય, નવરું પડી જાય તો ના મંગાવે, ગાડી ચાલે. પછી મેં એવું કીધું કે સિવિલમાં મારા ભાઈબંધ પેલા અમારા જીગાનું સિવિલમાં કેવું ચાલે ના કે મારા ભાઈને બધા ઓળખો ને ના કેવું આ બધા જે ગાડીઓ જે ફાસ્ટ જવા દીધી પડી ગયું. મારે તો મેં તો પેલા જોશી સાહેબને ક્યાં પૂછવા કઈ દીધું ખબર પડી ગઈ. સંજયભાઈ અહીંથી આવી જાઓ, અહીંથી સંજયભાઈ. ઓ સંજયભાઈ આગળ જેવું મજા છે. મેં એની બહેનને કીધું, એની મમ્મી મોઢે કીધું. મેં તો જો ઉંમર જેવી ખરી પણ કરે દીકરા જોડે હોય. ના ના શું કરું હું કે એમાં તો નીચે લઈ ભાઈ યાર રાષ્ટ્રીય ચેનલ છે, તું શાંતિ રાખ. તું આગળ હલાય નહીં મારું. હવે 2021-22 તો નીકળી ગયો, 23 ની તૈયારી છે ખબર તને એની? 24 અત્યારથી ધ્યાન રાખજે. જેને આમ કર ને પતરા ધક્કો મારશે જેને બોલ હવે કે બોલ તો રવિ રવિ મતલબ છે. આમ તો મારું ચાલે મારા રિપોર્ટરને રવિના કેમેરામાં રિપોર્ટ છાપી નાખે. રવિની વાત જ છે, રવિની વાત મારા વિસ્તારનો નહીં યાર. તો પછી આપણે ડિસ્ટન્સ કેટલું? તમે કીધું આની પહેલાં મને કોણે કીધું હતું? મને બીજા વ્યક્તિ બી કીધું હતું. મેં કીધું આ લોકો ખબર નથી. ત્યાં હું જો મારી જગ્યાએ જો આ બધું બંધ થઈ ગયું ને હવે તો નીચે જ ઉતરી જાઉં. જોઈએ તો જોઈ લે મારી. સચિનભાઈ હું આગળ આવીને નીચે જ ઉતરી જાઉં એટલે કોઈને નડું નહીં. આગળ જઈશ તો ના આપણે યાર, બધા નડીશ ને. આટલે જ છે જો. મારી અહીં ચાર થોડુંક જેટલી પગ રહી. આગો પાછો થાય ને અડધો ફૂટ થઈ જાય. તમારી મજબૂરી છે. તમે આમ આયા, આ ભાઈ આવ્યા એટલે તમે આમ આયા. અંદર તો ચાલુ થઈ ગયું. આ જો આ બધી ચેનલોમાં ચાલે છે. અને અત્યારે આપણે એ ભાઈ એટલે તું આવી ના પત્તર ઠોક્યા એટલે આપણે આ બીજા શું દશા થાય મારી? એટલે નહીં હચવાતું. અંદર જાને બસ આ રાખો. બસ અંદર આવી ગયો. તો ત્યાં ત્યાં રહે ને પા. આ હું અંદર. બસ આ અંદર આવી ગયો. બસ લે. આજે અમિતબેન જગ્યા આપી, અમિતબેન મોઢું અંદર ના, ના, હું ચિંતા દૂર ના કર. અને બીજું અમિતભાઈ કે જગ્યા રાષ્ટ્રભાષા રાષ્ટ્રમાતાનું તો આવવાના ફોટો વિઝ્યુઅલ લેવાના છે તો સામેથી ચાલતા ચાલતા આવશે, તમે ચિંતા ના કરો. બાકી જ્યાં તો ત્યાં જશે તો તમને ઉભા રહેજો. એવું દલાલ પીલા ગ્લાસ કરી નાખો, આ સાદા ના રાખો, ગ્લાસ પીલા કરાવી નાખો. સનગ્લાસ
ના ના પેલા જે એન્ટી ગ્લેર આવે છે ને એન્ટી ગ્લેર એન્ટી એ નહીં એની બ્લુ કોટિંગ વાળા સાહેબ પહેરે છે ને એવા. અચ્છા પછી બદલાશે પાછો નંબર. એટલે આ છે ને આ તો તમારી આંખને હેરાન કરશે કારણ કે મોબાઈલ તમે જોશો ને એટલે આ પાછું નડશે કારણ કે એના જે રેડિયેશન્સ છે ને. અને કાં તો પછી એપલ લઈ લો, એપલમાં રેડિયેશન ઓછું આવે. you